वसल्लिमू तस्लीमा दुरूद शरीफ अमीना मोहब्बत सर हुजूर बारगाह उड़ान दे गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। गिरामी कदर बुजुर्गानों, मशरानों, कशरानों, नौजवानों, लरे निज़देन रातुन को जुमे मुझदे पारा वाज़ व नसीहत पारा तासो टोलुनो तज़ खुशामदीद हर कलेवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्तासु तरमख द सूरह बकरा आयत नंबर 28 मां उड़ान दिकड़ो। मूंगा हर जुमे ता कोशिश में दुआ या दरे या यो आयत पर रोशनी के सवाल नन बहूम द सूरह बकरा 28 नंबर आयत पर रोशनी के इंशाअल्लाह इल्म दीन ज़दकऊ। अल्लाह फरमाई कैफ़ तकफुरून, संग तासु अल्लाह न इनकार कवे, व कुंतुम अमवातन औ हाल दादे च तासु वही मुड़ी, फ़अह्याकुम ब्या तासु दजवान दिकड़े, सुम्मा युमीतुकुम ब्या बदाय तासु त मर्ग दरकई, सुम्मा युह्यीकुम ब्या बदाय तासु रापोर तकई, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन ब्या बतासु द तरफ ता गर्ज़े। पिंज़ा हालतुन अल्लाह द इंसान बयान कर। खुदे हालतुन मख के अल्लाह फरमाई कैफ़ तकफुरून। ढेर शय दलाइल दी द खुदाई पर पहचान बांधे खो अगो दलाइल न अलावा दलाइल अनफुस दा इंसान वजूद च दे दा हम द अल्लाह पर कुदरत बांधे यो दलील दे। याद साथई अल्लाह फरमाई वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मा पेरियान और इंसानान नहीं पैदा करी मगर लपारा इबादत। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाई वैदलता याबुदून पमाना द यारिफून दे दा पेरियान इंसानान में नहीं पैदा करी मगर लपारा द खपल मारिफत में पैदा करी जो जमा पहचानों की माऊ पे जनी जसो की याद हो साथ अल्लाह जल्ल जलालुहु पहचान दा इंसान त न प इल्म मिलावेगी न दा इंसान त प अकल मिलावेगी न दा इंसान त प बल से ताकत मिलावेगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु पहचान मारिफत इंसान त अल्लाह प फज़ल मिलावेगी। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि द खपल ज़माने यो घट गलो दा से गल च एगे इलाके तरफ तबा काफिले शपे नतल च कम इलाका के दे आबाद हो चाहते बे पतो खुच तोबा उबा सला न यव वरस द मीना पहर बांधे पहरुन की ओगरा बांधे वलाड़ दे वे चाहते च द अल्लाह मारिफत मिलाओ शिकना मारिफत आगा का गरत उई चे उखजा नो दा गरब उखजे दोष नो दल खुलेना दा टकीरा वतलो च द मीना पहरुन की ओगर को उगदेदाश दौड़ तो फरमाइल किफ अला हाज़ल मकाम पखपल जगी बांधे उधरेगा मखज। याद वो साथ दाता गंज बख्श अली हजवीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाई दे अल्लाह मारिफत असल चीज चले अगद अल्लाह मारिफत
عبادت کوه چې تر څو د الله معرفت نه وي تا ته به خوند نه وي لین دین به کوې خو چې تر څو د الله معرفت نه وي نو ته به دوکې نه نس ځان بچ کولی الله معرفت او الله معرفت انسان ته ما درته ووایي چې نه په علم میلاویږي چې فلانی ډېر عالم دی اوس د الله معرفت شیطان نسو بل غټ عالم څوک تیر شوی دی خو الله یې ونه پیژندو الله معرفت بنی اسرائیلو کې یو سړی و یوه غوا یې را لوی کړه هغې غوا عبادت به ده کول غوا عبادت به یې کول یو ورځ صحرا ته باسلې ده اوریځ شوه بس اوریځ ګړګړه آواز شروع شو او تندرونه شروع شو نو دا غوا په منډه شوه ویرېده نو دلته الله دې د زړه سترګې کولاو کړې دی وایي چې څوک یریږي هغه خدای کیدی نه شي نو دا غوا خو یریږي دا څنګه خدای دی زه څنګه د دې عبادت وکړم نو دلته د الله فضل په ده باندې وشو وایي ای د دې وریځو ربه ای د دې وریځو ربه ته ما خپل در کې قبول کړي الله جل جلاله د هغې زمانې پیغمبر ته وحی وفرمایله چې ورشه د بنده ته اول کلمه تېره کا شریعت احکام ورته وښایه او زما سلام پرې باندې ووایه دا د الله معرفت چې الله معرفت نه وي نو انسان لګیا وي خو د ده ژوند ابس تېرېږي فرمایي کیف تکفرونه څنګه عجیبه خبر ده چې تاسو الله نه انکار کوئ وکنتم امواتا تاسو مړي وئ یو ځل حضرت امام جعفر صادق رحمت الله علیه زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته فرمایي وایي تا ته پته شته الله دا سترګو کې نمکینواله که تاسو دا اوښکه څکلې وي اوښکه تروه وي د مالګې په شان الله دا سترګو کې ترواله ولې ایښودې دي اوښکه تروه وي الله په غوږ کې تریو خوند ایښودی دی الله په سپېږمو کې ګرمه هوا ایښودې ده الله په شونډو باندې خوند ایښودی دی د دې له حکمت نه خبر یې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي ای د خاندان اهل بیت چشم و چراغ ما ته خو پته نشته ته مې خو پوه کړه وایي الله جل جلاله د سترګو کې نمکینواله مالګې کېدل ایښودې دي دې له جاته چې دا الله له چربۍ نه له کولسټرول نه جوړې کړي دي که نه وي دا سترګې به ولې شوې وې که تاسو اوښکه څکلې وي اوښکه تروئ الله په سترګو کې دننه د مالګو په شان تریخواله ایښودې دي دا دې له جاته چې دا سترګې ولې کېږي نه د خپله زینه خوځي نه په غوږونو کې الله جل جلاله تریو خوند ایښودی دی تریو خوند وایي دا دې له جهته چې غوږ ته ماشی یا بل څه وردننه نه شي او که وردننه شي نو فورا پکې مړ شي غوږ دا کم شي باندې چې موږ اواز اورو دا دومره نری پرده ده چې د دې بیان هم نشي کولی دومره نری پرده ده او الله دې پردې نه را دې خوا د ترخو اوبو یو سمندر ایښودی دی اړوکوټی
هغه څه دپاره چې میږی ماشه بل څه وردن نشي او څنګه دې اوبو ته ورنږدې کېږي فوراً بس شي چې دې پردې ته نقصان نه رسوي. فرمایي کیف تکفرون بالله، څنګه تاسو الله نه انکار کوئ. بیا الله په دې سپېږمو کې یوه ګرمه هوا ایښودې ده. سپېږمو یوه ګرمه هوا دی. فرمایي دا هوا چې دی دا مازغه تازه ساتي. که چېرته انسان سپېږمو کې دا هوا نه وی نو دا انسان خپل مازغه به ولې شوي او خراب شوي به وي. الله څومره حکمت نه ډکه خبره ده. او فرمایي په دې شونډو کې الله خوږوالی ایښودي چې تاسو ته د مختلفو شیزونو ذایقې پته لګي. نو بیا تاسو په دې شونډو باندې ذایقېدار ښایسته الفاظ ادا کوئ، نه دا کې چې تاسو په خپلې خولې باندې غلط الفاظ استعمالوئ. نو فرمایي کیف تکفرون بالله، څنګه الله نه تاسو انکار کوئ. وکنتم امواتا، پنځه حالتونه الله بیان کړل. امواتن، تاسو مړي وئ مړي. دا الله ولې ووی؟ قرآن کې الله فرمایي هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. فرمایي آیا انسان باندې یو داسې وخت نه دی راغلی چې دا یو داسې شیز نه و چې د ذکر وشي. انسان باندې یو داسې وخت هم راغلی دی چې انسان دا حیثیت نه لرلو چې د ذکر وشي. دا الله څه دپاره وفرمایي چې انسان دا مې ختم کا چې زه یمه ما وکړل زه به داسې وکړمه زه به داسې وکړمه. نه نه انسانه ته یو داسې وخت وې، داسې یو وخت و انسانه چې ته د ذکر قابل نه وې چې تا ذکر وکړلی شي. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. دومره حیثیت د انسان نه و چې د ذکر وشي. پنځه حالتونه الله په دې آیت کې بیان کړي. فاحیاکم، بیا الله تعالی ژوندی کړي. څنګه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. انسان مونږ په احسن قوایم سره اندامونو سره ودرولو. فرمای تاسو نه ګورئ ذات ته الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین. تاسو غور نه کوئ چې الله انسان ته دوه سترګې ورکړي. فرمایي لسانا وشفتین، دوه شونډې، یوه ژبه. دا ژبې الله دوه ولې نه دي پیدا کړي؟ دا دې دپاره چې انسانه څنګه زه یو ذات یمه دقسې یوه ژبه استعمالوه. الله په انسان د خپل وجود کې په خپل قدرت باندې څومره دلایل ایښودې دي. فرمایي فاحیاکم، ای انسانه بیا ما ته ژوندی کړې، تاسو لره مې زندګي درکړه. او زندگی زما احکام مطابق تیروئ، ما نافرمانی مه کوئ، ما ناشکری مه کوئ، ما د پہچان لار حاصله کړئ. ثم یمیتکم، ژوند دې درکړو، ژوند نه بعد به بیا تاسو ته مرګ درکوي. مرګ هر انسان ته پته چې زه مرم. حدیث شریف مفهوم دی. چا تپوس وکړو چې دا ګونګټ الله څه دپاره پیدا کړی دی، د دې تخلیق ولې دی؟ غالبا حضرت موسی علیه السلام. الله فرمایي دا انسان ته تعلیم ورکولو دپاره
دی ټوله ورځ لګیا وي نو سپیاکو نه غوسویانو نه ګند راغونډ کړي او غټه یوه نوړه جوړه کړي غټ یو ګیند جوړ کړي ټوله ورځ پې تېره کړي ماښام یې چې غار خولې ته راوړي نو غار د دومره جوړ کړی چې دی پې دننه کېږي بس هغه بهر ته پاته شي او دی بیا دننه پې لاړ شي نو انسانه ته هم په دې دنیا کې داسې عمل کوه چې قبر ته در سره وویسې دا نه چې صرف بنګلې دې جوړې کړې او بس بیا خالی لاړې امام حسن بصري صاحب فرمایي زه د روم په سفر باندې وم سفر دوران مې د ورېښمو نه یوه بهترینه جوړه شوې خیمه وکتله وایي واجبه نظاره مې وکتله فوجیان ولاړ دي خیمې مخې ته سلامي یې وکړله او سلامي نه بعد یې څه وویل بیا لاړ بیا عالمان راغه عالمان هغه خیمې مخې ته ودرېدل څه یې وویل هغه هم لاړل بیا مې وکتل چې اطبا ډاکټران راغه هغو هم دې خیمې خوا ته سلامي وکړه او سلامي نه بعد یې څه وویل هغه هم لاړل ما دې کسانو نه تپوس وکړو چې دا څه ماجره دی څه معامله نو ما ته یې وی ای امام حسن بصري دې خیمې کې دننه د بادشاه زوی قبر دی قبر دی اول فوجیان راغه سلامي ورته وکړه سلامي نه بعد وایي ای بادشاه زوی که چېرته مرګ نه پاته کېدل و موږ به جنګېدلي وو ځانونه به مو قربان کړي خو ته به مو ژوندی پرېښودی وي خو مرګ نه پاته کېدل نشته را روان کال پورې زموږ سلام قبول کړه بیا عالمان راغو هغوی هم دا وی که چېرته ای د باچا زوی په علم باندې دنیا کې پاته کېدل وی نو مونږ به دلایلو انبار لګولی او ته به مو پاته کړی وی پاته کېدل نشته را روان کال پورې زموږ سلام قبول کړه وی بیا هغې نه بعد اطبا ډاکټران راغه د هغې زمانې غټ ډاکټران راغه وی سلامي وکړه سلامي نه بعد وایي وی ای د باچا زویه که چېرته مرګ نه پاته کېدل وی مونږ به دې تا علاج کړی خو علاج په ذریعې هم مرګ نه پاته کېدل نشته را روان کال پورې زموږ سلام قبول کړه امام حسن بصري صاحب دا مرګ دومره زړه ته دننه شو چې دې واقعې نه بعد امام حسن بصري صاحب په ټول عمر کې چا په خندا ونه لیدو په ټول عمر کې ته ونه خندل په خولې مونږ وایو خو یاد وساتئ الله فرمایي ثم یحییکم دې عالم برزخ ژوند نه بعده مرګ نه بعد به زه تاسو بیا راپورته کوم ثم الینا ترجعون بیا به تاسو مونږ طرف ته راځئ ما خوا ته به راځئ نو ایمان دې دی تو وایه چې تاسو تیاری کړې اوس که معمولي یو داسې شانتې یو غرض وشو که نه بیا به مونږ ټول منډه کړو تیاري مو دومره کړې ده دومره سخت یاري غور نه کړو چې یاره زه به څه کړم ما به څه جوړېږي نن چې مال دولت نه وي سره څوک دې پېژني نه څوک دې سلام هم نه علیک کوي په ورځ د محشر به څه حال وي ها به څه کیفیت وي زمونږ څه خلک په دې کې پراته دي چې زه خو مسلمان یم زه خو لمونځ اودس کوم نه بس زه به مرمه کلمې سره به مرمه او زما خاتمه به په ایمان وي نه یاد وساتئ لازمه خبر نه دی چې د جومات امام خاتمه به په ایمان کېږي نه دا د الله په فضل باندې دی ها دې دپاره به بیا اسباب لټوي الله د بندگانو حقوق و خیال بساتي قرآن کې الله فرمایي څه خلک داسې دي چې هغو خلکو خپل خواهش خپل خدای جوړ کړی دی خپل خواهش
خپل خدای جوړ کړای دی، دوی د خپل زندگی خپل خواهش مطابق تیروي. عبادات، الله معرفت، دغ شیز نه دا خلق نا خبر دي د کفارو په شان. امام غزالی صاحب جون چې تیروي دې ته کفر خفي وایي. یو کفر جلی دی چې مطلقاً کافر دی، یو کفر خفي دی. امام غزالی صاحب فرمای کفر خفي دا دی چې انسان ځان ته مسلمان وایي خو طریقه طور د کفارو په شان وي. اوس مثال کے طور پر اول زمونږ ویښتو سټایل چې دی، مشکات شریف حدیث دی، نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خواته یو ماشوم راوړو. کتاب اللباس مشکاتو ګورئ، حدیث شریف دی، نمبر رانه هیر دی. یو ماشوم یې راوستولی شو، له پاسه ویښته یې پرېښودي او د سایډونه او وروسته یې خریلی. دې ته په عربۍ کې فزع وایي. نبی علیہ السلام فرمایي لرې یې کوي یا خو یې ور صفا کوي یا یې ور واړه کوي. زمونږ د ویښتو انداز د کفارو دی، خوراک انداز مو د کفارو دی، د جون تیرولو انداز مو د کفارو دی. هغوی په شان په دنیا باندې نازیږو، هغوی په شان باندې چې مړی مو وشي 3 ورځې خو مونږ په هوش نه راځو. علامہ اقبال سے فرمائی وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. سوک خود غگو کی کنن دا مورزوی فلسطین طرف خود سوکو کی بے مانما واللہ چیسی حکومت کور کے نپریک دیں، مونگ ہم خاموشی غگ نکو. دومره نشي کولی کم از کم دکاندار د اسرائیلو پروډکټ خو ختم کا، د خپل ایمان تقاضا خو پیش که کنه، خو نه دا مړ کېدل دی، دا مړ کېدل دی. امام مالک صاحب نه چا تپوس وکړو چې څوک نبی علیه السلام بې ادبي کوي یا د دین بې ادبي کوي او خلک سنوای دی، خلقو دی پارا سو حکم پکار دی. وی دا خلق مړی دی، مړی دوی په ځمکې مخ باندې ژوندي اوسېدل یا مړه اوسېدل دا برابر دی. او حقیقت